राजीव महजन अझ आउँदैछ भर्खर। अब what we will be talking about is economic activities in which we'll be learning about currency in this unit, in this lesson. Here, what you have to learn is what is currency, how was the system of carrying the currency or etc. had been started in the world, and just see what is its usefulness. So we need money. So the usefulness of money is not to be explained. We all know what is the usefulness of money. So people needs many things in their life. In the beginning, when the needs were limited, people's needs were only food, clothes, and shelter. Food also, whatever they grow, they consume by themselves. No, they have no option to go with another thing. But now the condition has been changed. The needs of the people also has been unlimited. The life has been complex. The things which we need in our life, we can't produce ourselves. तिम्रो वरिपरिले के सामान छ हेर त, त्यो सबै तिमीले प्रोड्युस गरेको हो। पहिले तिम्रो अगाडि ल्यापटप छ, चार्जर छ, हिटर छ, किताब छ, पेन छ, हैन, खानेकुरा पनि होला, वरिपरि टेबल छ, त्यो सबै तिमीले आफैले प्रोड्युस गरे हो त? Definitely not. But in ancient time, people, they produce the things by themselves. Whatever they need, they produce by themselves. Yes, and whatever is left, the things which are left after consuming, they used to sell that excess things. Sell, in a sense, exchange with another things. That exchange of things with things is called barter system. At the beginning, barter system was practiced. Barter system was made. Yes, and this barter system had definitely gave birth to the system of currency. Yes, so you are understanding me, no? Still in the village area, गाउँ घरमा त अहिले पनि barter system छ। आफूसँग के प्रोडक्सन बढी हुन्छ, हैन, मकै प्रोडक्सन बढी हुन्छ भने धान बढी प्रोडक्ट हुने मान्छेसँग एक्सचेन्ज गर्ने, हैन, कोदो हुन्छ भने फापरसँग एक्सचेन्ज गर्ने, हैन, तोरी हुन्छ भने अर्को सामानसँग बटमासँग एक्सचेन्ज गर्ने। यसरी चाहिँ April Sesta, what are you writing about? The things which are left over, excess, we used to be exchanged with another goods. So when goods and goods are exchanged, when service and services are exchanged, that was called barter system. Service पनि एक्सचेन्ज हुन्छ, अहिले पनि गाउँघरमा हुन्छ। पर्म प्रथा, पैँचो प्रथा छ गाउँघरमा, हाम्रो नेपाली गाउँघरमा। पैँचो लिने भनेको जस्तै मेरो घरमा केही कुरा सिद्धियो भने मैले छिमेकीसँग त्यो सर्टेन अमाउन्ट लिने र पछि मैले किनेर ल्याएपछि त्यो उसलाई फिर्ता दिने, पैँचो सिस्टम। फर एक्जाम्पल, चिनी सिद्धियो, सहरमा जानुपर्ने रे चिनी लिनलाई, हैन, अनि मैले 1 कचौरा चिनी उसँग सापट लिए र पछि उनले त्यो चिनी नै फिर्ता गर्ने, बुझ्यो हैन? त्यसलाई के भन्छ? पैँचो सिस्टम। पर्म सिस्टम भन्छ। अर्को पर्म सिस्टम भनेको मेरो खेतमा जोत्नको लागि यति यो दिन चाहिँ अब आउने मंगलबार अथवा अब आउने शुक्रबार चाहिँ मेरो खेतमा रोपाई छ, आइदिनु होला भनेर सबै छरछिमेकीलाई बोलाउने। उनीहरू आएर रोपाईमा सघाइदिन्छ। एउटा घरबाट एकजना आउँछ। हो, काम सजिलो भयो त। लेबर कन्ट्रिब्युसन, त्यसलाई पर्म सिस्टम भन्छ। अनि अर्को गाउँको मान्छेको घरमा अर्को दिनमा रोपाई छ भने त्यहाँ पनि आफूले एकजना मान्छे घरको पठाउनु पर्छ। मैले भ्याएन भने मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, मेरो अर्को मान्छेलाई, घरको फ्यामिली मेम्बरलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ त? लेबर एक्सचेन्ज हुन्छ र काम सजिलो हुन्छ, हैन? यस्तो सिस्टम अहिले पनि छ गाउँघरमा। बाटो सिस्टम पनि छ गाउँघरमा, हैन? बेसार मैले धेरै उत्पादन गरेको छु भने
अर्को मान्छेसँग चामल छ भने अथवा फापर छ भने बेसारसँग फापर साट्ने त्यस्तो एक्सचेन्ज सिस्टम छ। तर लाइफ कम्प्लेक्स हुँदै गएपछि बार्टर सिस्टमले के गर्यो त cannot fulfill the needs of the people. So situation has been changed now. People cannot produce the things by themselves. People develop the concept of currency. This concept of currency has been developed to remove the complexities of the choice of production. No, whatever I need in my daily life, that can be fulfilled if I do have money. That's why the currency is produced. Currency is made. As the economic activity increased, the barter system seems to be very impractical. The people started to begin the source of any kind of system which could replace the barter system. So at the beginning, people started using the valuable things, just the valuable animals or hide, skin, skin पहिले leather को पैसा पनि नेपालमा पनि चल्या रे, अनि kind of grains, अनि sales of different things, कुनै important कुराहरुको सेल्सहरु म तिमीलाई यति एउटा दिए भने फेरि त यति एउटा पाउने हिसाबले त्यसको भ्यालुएसन गर्ने आफैले। अब भ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यहाँनेरि जहिले पनि स्ट्रङ्गरले वीकलाई के गर्ने भयो त सप्रेस गर्ने भयो। So what they have done, instead of doing the valuation of anything, जस्तै मसँग 5 वटा सेल छ टर्टोइजको हैन, त्यो सेल चाहिँ मैले उलाई दिए भने उले मलाई 50 बोरा चामल दिन्छ फर एक्जाम्पल, अथवा 10 बोरा चामल दिन्छ भनेपछि अर्को मान्छेले त हैन म तँलाई 10 बोरा दिन्न यतिमा, म तँलाई 2 बोरा मात्र दिन्छु भयो भने त मेरो सेलको त भ्यालुएसन भएन नि त हैन। त्यही भएको भएर अब भ्यालु खोज्न थाल्यो मान्छेले, त्यो एक्सचेन्ज गर्ने आइटमको भ्यालु हैन। एक्सचेन्ज गर्ने आइटमको भ्यालु खोज्दै जाँदाखेरि गोल्ड सिल्भरहरु पनि युज हुन थाल्यो। सो पहिला सुरु चाहिँ हार्ट्स अफ एनिमलको हड्डीहरु, हाइड्सहरु हैन, स्किनहरु, अनि यस्तै सेलहरु, गोल्ड्सहरु, अनि कोइन आउँदाखेरि पनि सुरुमा सिल्भर कोइन, गोल्ड कोइन आथ्यो नि। यसरी चाहिँ करेन्सी डेभलप भयो। सो व्हाट इज करेन्सी बेसिकली? करेन्सी इज द मनी इन एनी फर्म when used or circulation as a medium of exchange. सर्कुलेसन कसको हातमा पुग्छ त्यो पैसा, तिमीसँग भएको पैसा अहिले तिमीसँग छ, जुन पैसा तिमीले गएर कुनै सामान किन्छौ भने त्यो पैसा कुन मान्छेको हातमा कता पुग्छ हैन, के भन्छ सर्कुलेसन। So circulation is done through the bank notes and the coin. The note which has been issued by the bank. जहिले पनि नोट र कोइनहरु कसले इस्यु गर्छ त कुनै पनि कन्ट्रीको सेन्ट्रल बैंकले इस्यु गर्छ। र युएनए को अर्गनाइजेसन द मोनिटरी फन्ड, इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्ड, त्यसले अप्रुभल दिनुपर्छ। हाम्रो कन्ट्रीले कति पैसा पिस गर्ने भनेर गरेपछि इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्डले उलाई अप्रुभल दिनुपर्छ। र इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्डमा हाम्रो कन्ट्रीले स्पेसिफिक डिपोजिट राख्नुपर्छ। भ्यालुएबल थिंग्सहरु जस्तै गोल्ड, सिल्भर, डायमन्ड हैन, यस्तो कुराहरु चाहिँ डिपोजिट राख्नुपर्छ। र डिपोजिट राखेपछि मात्रै हामीले कोइन मिन्ट गर्न पाइन्छ अथवा करेन्सी निकाल्न पाइन्छ। सो इट्स अ मोनिटरी युनिट व्हिच इज भेरी कमन, especially it is used in the specific nation. But nowadays the countries in the regional way also develop the thoughts of using the currency in the specific region. जस्तै धेरै वर्षसम्म 8-10 वर्षसम्म युरो करेन्सी चल्यो, अहिले युरोको कन्सेप्ट भइरहेछ हैन। नेपाल कन्ट्रीहरुले पनि सार्क नेसनमा युज हुने गरेर करेन्सी बनाउने हो कि भनेर सोचिरहेको छ हैन। इन्डियाको करेन्सी, नेपालको करेन्सी, अरु कन्ट्रीहरुको करेन्सी भ्यालुएसन किन कम धेरै भएर त? किनभने त्यो चाहिँ उनीहरुले त्यहाँ डिपोजिट गरेको मनीको अनुसार चाहिँ युरोको भ्यालु किन धेरै 140-150 रुपैयाँ छ एउटा युरो, 1 युरो बराबर नेपाली। इन्डियनको होइन, कुवेतको कति छ हेर्नु पर्छ। 300 को छ मैम हो, सेकेन्ड बराइनको हैन मैम। अनि त्यस्तै गरेर डलर मैम देशको चाहिँ किन कम भयो?
त्यही त हाम्रो देश गरिब देश छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू राम्रो छैन। म्याम जापानको नि कम छ नि। जापानले आफ्नोमै राख्या हो, वर्ल्ड वार पछि चाहिँ जापानको कम भएको। इट क्यान बी इन्क्रिज होइन, जापानको त नेपालको भन्दा कम भ्यालु छ। अब इन्डियाको कुरा गर्दा चाहिँ इन्डियाको 1.6 इक्वल टु नेपालको 1 होइन। सो यो चाहिँ के छ, सर्कुलेसन। अब इन्टरनेसनल मनी फन्डमा इफ वी डिपोजिट लार्ज सम अफ मनी एन्ड इट विल बी युजफुल। अब मनी पनि अब स्लोली रिप्लेस भइरहेछ, अहिले रिप्लेस भइरहेछ। डेभलप कन्ट्रीहरूमा त अलमोस्ट पिपल युज फोन पे कार्ड होइन, कार्ड पनि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हुन्छ, कार्डबाट पे गर्ने त्यस्तो सिस्टमहरू आइसक्यो होइन। ब्याङ्कबाट सिधै अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने, अहिले हामी पनि त्यसै गर्छौँ, ब्याङ्कै जानु हुँदैन होइन, फोनमा चाहिँ राखेपछि फोनबाटै मनी ट्रान्सफर गर्ने, पे गर्ने, यस्तो सिस्टम आइसक्यो। यो चाहिँ मनीलाई रिप्लेस गरेको, तर एट लास्ट मनी कम्प्लिटली क्यान नट बी रिप्लेस होइन। अहिलेको यो सेन्चुरीमा चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेस हुन सक्दैन, किनभने यसको युजफुलनेस पनि छ नि त। इफ यु क्यारी मनी होइन, तिमी इन्टरनेसनली डलर क्यारी गर्छौ भने जहाँ पनि वर्ल्ड वाइड चाहिँ युज हुन सक्छ। अनि त्यहाँ गएर तिमीले फरेन एक्सचेन्जसँग चाहिँ आफ्नो करेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पैसा लगेर साउथ अफ्रिका भन्ने कन्ट्रीमा लगेर म एक्सचेन्ज गर्छु भन्दा त उसले दिँदैन नि। नेपालको पैसा तिमीले डलरमा कन्भर्ट गरेर लान्छौ, अनि त्यहाँ डलर एक्सचेन्ज गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनली भ्यालुएसन भएको भएर है। करेन्सी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेन्स, द्याट इज मनी विच सर्कुलेट फ्रम वान place to another place with various means and medium, and this circulation helps the peoples to fulfill their requirements. Either it is the service which you sell, in that also you will get the currency. Just say I sell the service, just you go to the teller also sell the service, barber sells the service, shopkeepers also sells the service. Along with the price of the goods and commodities, you do have added his service charge, his rent cost, his export cost, है ना? Okay ना? शॉपकीपरले होलसेलबाट सामान, रिटेलरले होलसेलबाट सामान ल्यायो भने उसले सामान ल्याएको सामानमा ढुवानी गर्दा लाग्छ उसको घर भाडा, उसले आफूले प्रोभाइड गरेको सर्भिसको भाडा सबै जोडेर तिमीलाई कस्ट बढाइराखेको नि। अहिले नेपालको कन्सेप्टमा एकदमै यो तरकारीहरूमा चाहिँ यो एकदम धेरै नै छ। फार्मरले प्रड्युस गर्ने, फार्मरसँग 5-10 रुपिसमा किनेको भने मार्केटमा आउँदाखेरि त्यसलाई 50-60 रुपिस बनाइसकेको हुन्छ। यदि इफ वी गेट डाइरेक्टली फ्रम द फार्मर्स इन द इजी वे, इफ देयर इज एक्सेस टु द फार्मर्सहरूलाई एक्सेस छ डाइरेक्टली सेल गर्ने भने त त्यो त हामीले पनि सस्तोमा पाउँछौँ, फार्मर्सहरू पनि बेनिफिटेड हुन्थ्यो नि त। हामीले किन महँगोमा किन्छौँ भन्दाखेरि बिचमा त्यो ट्रान्जेक्सनको कन्सेप्टले गर्दा, ट्रान्जेक्सनको पिरियडले गर्दाखेरि है। सो वाट इज करेन्सी तिमीले बुझ्यौ होइन। अब करेन्सीको फिचर्सहरू के हुन्छ, एउटा पोर्टेबल, क्यारी गर्न सजिलो, जस्तै बाटर सिस्टममा तिमीले सामानै क्यारी गर्नु पर्थ्यो होइन। लिक्विडिटी भने इजिली क्यान बी एक्सचेन्ज, can exchange. Legal, it's a legal rights, it can be used in legal way. Durable, लामो समयसम्म बस्छ, नोटहरू पनि लामो समयसम्म बस्छ नि त होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्क, नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको जहिले मनी इस्यु गर्छ उसले हामीलाई भनिराखेको हुन्छ नोटलाई नच्यात, पानीमा नडुबाऊ, फोल्ड राम्रोसँग गर, मसीहरू नलगाऊ, नलेख, कलर नलगाऊ होइन, यस्तो भनेर भनिरहेको हुन्छ। सो ड्युरेबल, भिजिबल, क्यान बी इजिली सिन, युनिट अफ अकाउन्ट है। अनि काउन्टर फिटिङ भनेको त्यो दिएर के लिन पाइन्छ, अथवा मसँग 1 रुपियाँ छ भने त्यसलाई मैले 50 पैसा पनि बाँड्न सक्छु, 100 रुपियाँ छ भने त्यसलाई 100 एउटा युनिट बनाउन सक्छु होइन। त्यसरी चाहिँ करेन्सी चाहिँ के हो त, अहिले इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक फिचर्स हो। करेन्सी बिना हामी केही पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्न सक्दैनौँ।
अब अर्को छ टाइप्स अफ मनी मनी भनेको फ्याट टाइप कमोडिटी टाइप र रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि मैले खालि टाइप्स मात्रै बुझे हुन्छ वाट आर दे मिन भनेर बुझिराख्नु पर्दैन अब कसरी हाउ डु द करेन्सी इज इस्युज मैले अघि नै भनिसकेँ इन स्पेसिफिक country there is a provision of central bank with the purpose of issuing money and regulating monetary system in a country. The central bank have to issue the paper notes or mint the coin and that regulate the money in the banking system. A ब्याङ्कहरुले पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिट राखेको हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले कहाँ राख्छ अरे इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्डमा Every country has to take permission from the National Monetary Fund, a sister organization of UNO, to print the notes. The country should keep it in stock sort of materials like gold or other valuable things as a security. Security को हिसाबमा gold अथवा some valuable things चाहिँ country has to place in the International Monetary Fund. The quantity of currency reflects the civilization of currency. The quality, quantity पनि लेखेको छ quality पनि हो. Civilization of the country भनेको त्यो कसरी डेभलप भएको छ कतिसम्म सिभिलाइज छ त्यो कन्ट्रीको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु कस्तो छ त्यो सबै चाहिँ त्यहाँको सिभिलाइजेसन रिफ्लेक्ट गर्छ थाहा पाइन्छ कुनै देशको करेन्सी जसले तिमीले कुन देशको करेन्सी सब भ्यालुएबल भनेर कुरा गर्यौ नि हैन कुरा गरेन कसको भ्यालुएबल सबैभन्दा महँगो 300 कसको कुवेतको ओइल प्रोडक्सन हैन अनि अरु कसको भन्यो बराइन जापान सिभिलाइजेसनको कुरा पनि हामीले गर्यौं जापान पनि एकदम इकोनोमिकली स्ट्रङ जापान त टेक्नोलोजीमा यति सोफिस्टिकेटेड छ कि इफ यु गो देयर विल बी लास्ट एभ्रीथिङ इज युज्ड थ्रु द टेक्नोलोजी तर आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार देयर मोनेटरी भ्याल्युज हैज बीन डाउन है ओके द कन्ट्री नीड फरेन हजुर किनभने उनीहरूको करेन्सीको भ्यालुएसन थोरै छ नि त हाम्रो अहिले जापानको कुरा गर्दा हाम्रो 2 रुपैयाँ बराबर उनीहरूको 10 रुपैयाँ छ कि 2 रुपैयाँ चान्सुन बराबर भनेपछि नेपालको करेन्सी इटसेल्फ इज अ वीक करेन्सी नेपालको करेन्सी नै वीक करेन्सी हो नि त्यही भएर नेपालको मान्छेहरू बाहिर देशमा काम जाने त्यही कारण त हो नि त्यहाँको करेन्सीको भ्यालुएसन बढी भएको भएर नेपालमा 10,000 तलब खानलाई गाह्रो हुन्छ उनीहरु त्यहाँ गएर महिनाको कति कमाउने भन्दा 50-60,000 भनेर हुन्छ कुरा बुझेन अनि आफुलाई कम्पनीहरुले खाना दिन्छ बस्न दिन्छ इन्स्योरेन्स दिएको हुन्छ अनि जाने आउने फ्लाइटको टिकट कसैले दिन्छ कसैले दिदैन त्यही भएर बाहिर जाने अनि पैसा कमाएर पठाउने वर्षको 6 लाख रुपैयाँ कमाएर पाए भने 50,000 भयो भने त 6 लाख भइहाल्यो 6 लाख भयो भने के हुन्छ लाइफस्टाइलमा चेन्ज आउँछ घरको छानो चाहिन्छ घर बनाइन्छ छोरी पढाइन्छ डिफरेंट इश्यूज have so large number of people go abroad for the work because of this situation अब नेपालमा चाइनाको थोरै छ so far Chinese yuan भन्छ Okay. The quantity of currency reflects the civilization भन्यौ हामीले the country in foreign currency even for the import of foreign goods from other country अस्ति मैले तिमीलाई यो कुरा पनि भनेको थिए हामीले most of the things we bring from India our economic goes to India how because to buy the things even if we are being an agricultural oriented country the food stuff basically rice or paddy which is grown in Nepal is not sufficient to feed the whole Nepalese even though we know that our
population is very ideal. 3 करोड मात्रै छौँ हामी नेपालीहरू. यो 3 करोड नेपालीहरूलाई खुवाउन सक्ने चामल पनि उत्पादन होइन. राइस इज द स्टेपल फुड अफ आवर कन्ट्री होइन हो कि होइन. अनि जे सामान पनि हामी के गर्छौँ त इन्डियाबाट बेसिकली 90% इज द इम्पोर्ट. हाम्रो करेन्सी कहाँ गइरहेछ इन्डिया गइरहेछ. अहिले पो त हामी पसलेसँग किन्छौँ तर पसलेले ल्याउँदाखेरि त इन्डियामै पैसा बुझाउने हो नि त इन्डियन करेन्सीमा चेन्ज गरेर. अघि मैले तिम्रो वरिपरि के सामान छ हेर भने त्यस्तै गरेर अब तिम्रो वरिपरि के इन्डियन प्रडक्ट छ हेर होइन. कुरा बुझेनौ. सबै इभन तरकारीहरू पनि आउँछ डेली युज गर्ने. प्याज गोलभेडा फलफुल सुन्तला काउली नेपालको कृषि उत्पादन गरेको नेपालको फार्मरहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ उनीहरूले फ्याल्नु पर्ने हुन्छ बिक्री नभएर. अनि इन्डियाबाट हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी पनि त्यस्तै छ नराम्रो. गभर्मेन्ट पोलिसीको कारणले पनि त्यस्तो भएको. यदि हाम्रो इन्डियामा अलि सस्तो पर्छ होला नि त म्याम. कस्तो पर्छ भन्ने पनि होइन. द रङ वेबाट दे ब्रिङ इट इन द रङ वे. इन्डियाको चाहिँ नेपाल मार्केट हो के त्यही भएर इन्डियाले नेपाललाई किन हेल्प गर्छ. नेपालसँग दबाउँछ नेपालले सही कुरा हो तर नेपाललाई किन गर्छ उसको त लार्ज मार्केट छ नि त. यहाँ एउटा बाइकको सिसा फुट्यो भने नि हाम्रो पैसा इन्डिया गयो हो कि होइन. बाइकको ऐना फुट्यो भने नि हाम्रो पैसा इन्डिया गयो. हेर कति सामान ल्याउँछौँ हामीले इन्डियाबाट. गाडी बाइक हो ठुलो सामानहरूको कुरा गरिरहेको छु मैले. कन्स्ट्रक्सन मटेरियल अब नेपालमा पनि उत्पादन भइरहेछ अहिले. जस्तै स्टिल फलामको रडहरू जगदम्बाले होइन स्टिलको रडहरू अनि भयो. सिमेन्टहरू नेपाल आफ्नो आत्मनिर्भर थियो. पहिला नेपाल कपडामा पनि आत्मनिर्भर थियो. लुगा हेर तिमीले के लुगा लाउँछौ सबै उताबाट बाहिरबाट आएको हुन्छ. अलमोस्ट अल. अनि whatever we earn, we give it to them. They are being richer and richer. We are being poorer and poorer because we do not produce the things by ourselves. Even if we produce the things, we need the raw materials from outside. इन्डियाले के गर्छ अरू डेभलप कन्ट्रीहरूले नेपाल जस्तो गरिबबाट अथवा लो इकोनोमिक एक्टिभिटी भएको कन्ट्रीहरूबाट र मटेरियल्सहरू लैजाने सामानहरू लैजाने कच्चा पदार्थहरू लैजाने र त्यहाँ प्रोडक्सन गर्ने गुड्सहरू बनाउने. फिनिस गुड्सहरू फेरि हामीलाई नै बेच्ने. र मेटेरियलहरू किन्दाखेरि सस्तोमा किन्यो. फिनिस गुड्स गर्दाखेरि के भयो महँगोमा बेच्यो. बुझिरहेको छौ कसरी हाम्रो पैसा जान्छ होइन. कसरी हाम्रो पैसा जान्छ अरू कन्ट्रीमा. किनभने नेपालीहरू अर्को एक्जाम्पल चाहिँ सामान मात्रै होइन सर्भिस पनि हेर. काठमाडौँ भ्यालीमा स्पेसिफिकली हेर र अरू पार्ट अफ आवर कन्ट्रीमा त अरू पार्ट अफ द वर्ल्डमा पनि सर्भिस अल्सो इज बाई इन्डियन पिपल. तिम्रो घरमा फलफुल कसले ल्याउँछ. केरा सुन्तला अम्बा कहिले ल्याइरहेछ अहिले. तिम्रो घरमा तरकारी कसले ल्याउँछ. नेपालीहरूको घर कसले बनाउँछ मासन्जहरू घर बनाउने मिस्त्रीहरू. कुरा बुझिरहेछौ कि छैन. दे इभन सेल द and their services which they have sold they carry out there. So whenever the people come to my door I ask them where are you from. अब नेपालीहरू बेरोजगार भएर कुवेत जाने होइन के अरे इराक जाने खाडी मुलुक जाने. अनि इन्डियनहरूले आएर चाहिँ 90% इन्डियनले आएर नेपालमा काम पाउने बेफाइदा भएको भए पाउँथ्यो त. 15 रुपियाँमा गोलभेडा किनेर 60 रुपियाँमा बेच्छ.
कति फाइदा हुन्छ अहिले मार्केटमा गोलभेडा सस्ता छ विन्टरमा अलि महँगो हुन्थ्यो पहिला पहिला उसले कहीँ जाँदैन धेरै इन्भेस्ट पनि गर्दैन त्यही कालीमाटी जान्छ सामान लिएर आउँछ घर घरमा फकाइ बेच्छ लिनुहोस् हजुर लिनुहोस् भनी बेच्छ मोर देन कति पर्सेन्ट 200% 300% वेट राखेर बेच्छ 200% त राखेकै हुन्छ उसले अनि करेन्सी हाम्रो कहाँ लान्छ सबै लान्छ उता यहाँ बेच्छ चटपटे घर बनाउँछ बिहारमा यहाँ बेच्छ पानीपुरी हैन घर बनाउँछ बिहारमा कुरा बुझेनौ Yes, ma'am. सर्भिस पनि सेल गर्छ गुड्सहरु मात्र होइन अनि हामी चाहिँ काम खोज्दै अर्काको कन्ट्रीमा गएर त्यस्तो गर्मीमा त्यस्तो अप्ठ्यारो कन्डिसनमा लाइफलाई थ्रेटनिङ राखेर काम गर्छौं खै त नेपालीहरुले त्यति मैले आस्तो मेहनत गर्न सकेको त बेच्न सकेको त 300% नाफा लिन सकेको त नेपालीले चाहिँ भने झगडा पर्छ हामी किन्न सक्दैनौं त्यसलाई एउटा शपकिपरले जस्तै तिमी कुनै पनि शपमा जान्छौ भने त्यो शपकिपरले राम्रो व्यवहार गरेन भने अर्को चोटी जान मन लाग्दैन लाग्छ लाने भए लानुस् नलानुस् भन्यो भने हुँदैन तिमी किन्दैनौ अर्को पाली त्यसले राम्रोसँग हैन मेरो त यति नै परेको घाटा लाग्छ म दिन सक्दिन हजुरले यतिमै लिनुपर्छ भन्यो भने तिमी लिन्छौ कन्भिन्स हुन्छौ मधेसीहरुले बेच्दाखेरि हामीलाई त्यस्तै कन्भिन्स गरेर बेच्छ नेपालीहरुले किन सक्दैन they have got a tendency of show off they have got no dignity of labor they wanted to earn large sum of money at a time एकैचोटी धेरै कमाउन खोजेर हुन्छ त एकैचोटी धेरै कमाउन खोज्ने यसरी चाहिँ we are being backward and our manpower are not getting job over here and replaced by the Indian manpower घर बनाउने मिस्त्रीहरु पनि सबै इन्डियनहरु पहिले लेबरबाट सिक्छ इटा उसार्दै बालुवा बोक्दै अनि पछि उनीहरुले त्यही सिक्दै मिस्त्रीको त सर्टिफिकेट हुँदैन तिमीले पढाए जस्तै इन्जिनियरको सर्टिफिकेट भए जस्तै इन्जिनियरको सर्टिफिकेट भए जस्तै हुँदैन हैन के घर बनाउने मिस्त्री लाउँदाखेरि सर्टिफिकेट छ मिस्त्री भएको तिम्रो भनेर माग हामी कसैले पनि माग्दैन कुरा बुझेको बुझेन त्यसरी सर्भिस पनि सेल गरेको हुन्छ यसरी करेन्सीको फ्लो ट्रेड डिफिसिट भन्छौँ हामी व्यापारमा घाटा नेपाली larger import less export these are the things which causes the deficit of trade in our country. Foreign service or foreign currency also can be earned by the exporting goods and services, which I gave you the example. Foreign employment also being the main sources of foreign currency. The best thing or good thing which is being happened from the foreign employment is we are collecting the remittance. Remittance has become one of the most important economic source of our country, Nepal, which has also helped to increase the living standard of the people. कामै नपाएर यहाँ बस्नु भएपछि विदेशमा त्यत्रो लगानी गरेर गएपछि जसरी नि काम गर्छ जसरी नि लेबर गर्छ र पैसा पठाउँछ र लाइफ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ भइरहेछ नेपालीहरुको सो दिस रेमिटेन्स इज व्हाट इज रेमिटेन्स भनेर पनि क्वेशन आउँछ रेमिटेन्स द मनी which is collected through the foreign employment or the Nepalese, those who work outside from the country, send back money to their home. That is called remittance. Understanding me? Eti bujo? Yes, ma'am. नबुझेको केही छ भने एकचोटि स्लाइड फेरि देखाइदिन्छु सोधिहाल ल बाटर सिस्टम बुझ्यो हैन बाटर सिस्टमको डिफिकल्टिज बुझ्यो बाटर सिस्टम किन गरे रहेछ अनि मैले तिमीलाई गाउँ घरमा चढ्ने पैँचो प्रथा परमा पठाएको पनि भने तिमीहरु पनि त साथीहरुसँग भन्छौ नि स्कुलमा
आज मैले 2टा पेन ल्याएको थिएँ, 2टै पेन बिग्रियो, तिर्दैन, भोलि तिर्दिन्छु हैन। अनि साथी पेन दिन्छ अनि भोलि आएर तिमीले 10 रुपैयाँको पेन किनेर तिर्दिन्छौ। कपी पनि त्यस्तै गर्छु, त्यो बाटर सिस्टमकै पार्ट हो। एक्सचेन्ज कन्सेप्ट, करेन्सीको कन्सेप्ट कसरी डेभलप भयो, करेन्सीले के इजिनेस गराउँछ हाम्रो लाइफमा हैन। अनि समान भ्याल्यु हुन्छ, वर्ल्ड इन्टरनेसनली रिकगनाइज हुन्छ, युनिभर्सल हुन्छ, ग्लोबल हुन्छ, युनिभर्सल भन्दा पनि ग्लोबल हुन्छ हैन। त्यसको करेन्सीको फिचर्सहरु पनि डिफरेन्ट छ, फ्र्यागमेन्टेड गर्न मिल्ने, लिगली एक्सेप्टेन्स गर्न मिल्ने, एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने हैन। अनि त्यसपछि ड्युरेबल हुने, डिभिजन हुने भने टाइप्स पनि भन्यौं र इस्युज अफ करेन्सी पनि भन्यौं। यति बुझ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। बुझ्यो हैन नि? एटेन्डेन्स गर ल, मैले पठाइदिएँ है। यस, भन 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 न, सुनिरहेको छु, भन। Ma'am, you put a slide of that concept of currency. देखाइदिएँ त मैले, देखाइरहेको छु त, आएन तिम्रोमा? कन्सेप्ट अफ करेन्सी नै देखाइरहेको छु त मैले। होइन अघि अर्कै थियो, त्यो भएर हो यही त हो। I'm done. डन ल, केही नबुझेको छ भने भन है। अब स्लोली होमवर्कहरु पनि हालिदिन्छु। स्कुल लाग्ने छाँटकाट छैन अहिलेसम्म। हाम्रो क्लासबाट सबैभन्दा हाईएस्ट